May it please, my lords. My lords, these are the West Bengal SIR matters. There are many of them before your lordships today, my lords. My lords, now about 7 lakh, the learned JOs have processed about 7 lakh cases, my lords. And it's I know extraordinary. that day, Dr. Menka, that you people will run away the moment we will appoint judicial officers. And that is what the game now starts. No, my lords, not at all. We think Today, suddenly you are extraordinary filing job. writ petition. 7 lakhs, this and that are left. They have adjudicated. They have adjudicated Yes. 7 lakhs. They are totally under adjudication is 63 lakhs. So what remains right now is about 57 odd lakhs. Now that No, will not 67 odd lakh. On that, 57, it was 57. 52 lakhs something, but total 8 7 lakh done. lakhs. 6. 60 This, lakhs. as on date, this is absolutely premature petition. Chief Justice is informing us, today only, he has morning informed us, more than 10 lakh has been done. My lords, 200 more officers from the other states they have joined. There are some issues which the election commission has created, which we will deal with them separately. But as far as you people are concerned, wait and watch. my lords, this is dated 7th March, my lords. Now 7th March from is the High gone. Court. This Today is the High Court. We got it at 9th. 7 lakhs. We got 9th. We are Nine- also Lakhs. yesterday nice. Roughly about 50 lakhs remain, therefore, my lords. Out of 60, roughly about 50 lakhs remain. And so that will take some time. Now, what all I'm So therefore, suggesting don't is, file advance petition. This sends a wrong signal that you people now don't have faith in the system. no, your lordships are speaking No, about other the map application, petition. this, writ petition, we are, can't read in isolation. Your lordships are, How the petitioners have dared to file that application, we are going to put them in task. your lordships are talking about yesterday's mentioned petition. No, yesterday, there is an application in the main case where we passed the order. That shows that you people are now. No, my lords, I respectfully, my lords, this is not. Anybody daring to question the judicial officers will We are not accept that. My lords, I'm As sure. as Chief Justice of India, this is my duty No, to my protect the lords, judiciary. sure, we I are will not not allow questioning. anybody, and I know what has happened. We are not questioning, my lords. No, there are questioning, you do not know, madam. Think anyone here has filed any I of am this? not sharing, I will not share in the open court what has happened. But I am just issuing a stern warning. Yes. Everybody, this side and this side both. Because the JO shouldn't be questioned. I'm not going to tolerate any such thing. Not acceptable. Not acceptable to question them. We have not filed any petition, have we? Any of our 6 petitions? Shocking to question the JOs. So, in the country is there. Absolutely. Absolutely, my people- lords. My lords, I have also appeared before that Chief Justice when he was Chief of Telangana. He's a learned judge, my lords. He's a learned judge. Very good administrator. Yes, my lords. Very good administrator. And it was a real honor to appear before him. But my lords, we have not, categorically I'm saying, we are not questioning the JOs. Because the It is not our learned application. counsel do not know the story. My lords, And- I am and limited, the- my lords. That is correct, my lords. I am limited on this. I'm only on the petitions and the briefs. Please allow me a chance to just make 2 submissions. No, this is absolutely premature. You want us to dismiss it? No, I'm not on that, my lords. I'm not on that Not- application at all. I don't know who has filed that application. Does have anyone not know filed. who has filed? We have not filed We it. have not filed it. We have, the JOs are not being questioned. No, petitioner has filed. Some petitioner has filed. Which, In whose my lords, there are many petitions. Some of them are private parties. We don't know who these petitioners are. I can categorically say that. We have- Now, I am only on one thing, my lords. The JOs now have about 50 lakh cases broadly to process. Of these, 47 lakhs are mapped. They were on the These 2002. suppose these 5 petitions before us, if their matters are scrutinized by the judicial officers, they don't have any cause of action, No. right? They, my lords, they are are not- mapped. They are not representative on behalf of everyone. We will not entertain any PIL because it is not a public interest. No, those are specific, Public those are people, specific petitions, those are specific petitions, but they speak to a larger story, which is that there are roughly 48 lakh mapped voters who are under adjudication. They are mapped. Why do we say they are mapped? Justice Mahadevan has just joined this bench, my lords. We say they are mapped because they were on the 2002 SIR roll. They have voted in consecutive elections, including the last parliamentary election. That's why SIR. That is why SIR. No, my lords. And no, my lords, these are genuine bona fide voters. Now, No, your lordships in Our 2, officers are there on the job.
Those who are genuine bona fide voters, they will include them. Those who are found to be intruders, unauthorized. Yes, but or- the exercise, my Not lord, has to be because we are completed doing for it. that. That exercise judicial officers are doing, how can we comment? No, the here on- exercise of adjudication of 50 lakh, of which 48 lakhs are mapped, has to be completed. So At the- my suggestion, if your lordships will, my lords, my suggestion is this. Dr. Menka, Yes, my lords. point is very simple. Yes, ma'am. 58 according to your left. Our officers are doing it. Assuming on the law, what the law says, your statutory provision. Yes, A day before voting, till a day before voting, if the cloud on the right of a voter has been cleared, he will be entitled to cast. my lords, but your lordships in 2 judgments, 5 judgments, please allow me only 30 seconds. These cases where this will be subsequently, which has been, that will subsequent supplementary list should be published. Will be. No, it has Both- not been published, Milord. Milord, It will have to be published. Milord, that has, yes, Milord, that directions, that when the things have been decided, whatever is there, I am not on that. Then let them supplementary list should be published. Number one, Milord. Number two, suppose let's assume my case has been rejected. So I must know the reason because I have to prepare an appeal. What they are saying, my lord, Question of any appeal before the collector. You will not allow, every day we have been telling. I am not, Milord, I am a concerned person. We don't have- Let's assume We don't that, have orders. that let's assume that my name has been deleted. You have a remedy, you will go, whatever. That's right, Milord, exactly. Then unless That the remedy reason, does not mean that. Milord, you kindly allow appreciate cast this, vote. unless If our the, judicial officer has found prima facie that you are not entitled to cast vote, you will not. But my lords, no, there is in that statutory case, appeal, in that my case, lord. no appeal also should be should appeal lie against the CEO even. What the directions are there, kindly appreciate this. When the directions is there, Question of appreciation today. Why are you filing Well, this kind- application? That shows that you want to. I have not filed any applications, my lord, your lordships kindly see. Told us দর্শক দেখছেন শুনলেন আজকেও সুপ্রিম কোর্টে এই সব হয়েছে তবে আজকে কিন্তু কপিল সিব্বল বা অভিষেক মনু সিংভিদেরকে দেখতে পাইনি আজকে যেটা সওয়াল দেখলাম সেখানে মেনকা গুরুস্বামী এবং কল্যাণ ব্যানার্জি ইনারাই সওয়াল করেছেন কিন্তু ওই আর কি যেটা হওয়ার সেটাই হয়েছে লাড্ডু নিয়ে চলে এসছেন কিছুই হয়নি এবং আজকেও খুব বিরক্ত প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের খুবই বিরক্ত এবং পিটিশন করা হয়েছে বেনামে বা কাউকে দিয়ে করানো হয়েছে ওনারা কিন্তু আজকে স্বীকার করছিলেন না যে আমরা করেছি বলে তবে আমি শুনছিলাম যে পিটিশন করা হয়েছে এবং প্রশ্ন তোলা হচ্ছে যে প্রসেস চলছে বিচারকদেরকে দিয়ে সেটাকে নিয়েও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে তো সেই পিটিশন নিয়ে আজকে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ খুবই ক্ষুব্ধ যে কারা এই পিটিশন কিসের জন্য করা হয়েছে তো ওনারা বলেন না আমরা কিছু করিনি তবে দর্শক আমি যে নামগুলো শুনছিলাম সামনে আসছিল যে পিটিশন যেগুলো করা হয়েছে তার মধ্যে বিলকিস বলে একটা নাম দেখছিলাম আর একটা ডোলা সেন বলে নামটা কিন্তু উঠে এলো ফলে এটা কিন্তু ওটা হতে পারে কাউকে দিয়ে করিয়ে দিয়ে তাদের হয়ে দাঁড়িয়ে পড়া তো যখন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ধরে ফেলেছে যে এইগুলো কেন করা হয়েছে তখন এবার ছেড়ে দেওয়া কে দেওয়া বলছে না আমরা তো কিছু করিনি আমরা কেউ করেছি নাকি এরকম করে ঘুরে তাকাচ্ছেন মেনকা গুরুস্বামী তো ওনারা অস্বীকার করার পরে দর্শক যেটা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝলেন ওনাদের কতগুলো পয়েন্ট ছিল মেনকা গুরুস্বামীর যে বক্তব্য তাতে যেটুকু বুঝলাম সেটা হচ্ছে যে ওনারা চেয়েছিলেন যে যারা ম্যাপড মানে যাদের ওই ম্যাপিংয়ের মধ্যে রাখা হয়েছিল মানে 2002-এর নাম ছিল যাদেরকে এখন বিচারাধীন অবস্থায় রাখা হয়েছে তাদেরকে কার্যত রিলিজ করে দেওয়ার একটা চেষ্টা হয়েছিল মেনকা গুরুস্বামীর তরফ থেকে বুঝতে পারছেন মানে 2002-এর তালিকাতে নাম ছিল তারা ম্যাপড কিন্তু তাদের তথ্যে অসঙ্গতি আছে বলে তাদেরকেও তো এখন বিচারাধীন করে রাখা হয়েছে তো সেই সংখ্যাটাও কিন্তু অনেকটা প্রায় 48 লাখ যেটা মানে বুঝলাম মেনকা গুরুস্বামীর কথাতে তো উনি যেটা চেয়েছিলেন উনি মানে টিএমসি যেটা চেয়েছিল যে ওইটাকে পুরোপুরি রিলিজ দিয়ে দেওয়া হোক যে 2002-এর নাম ছিল সুতরাং ওদের আর বিচারাধীন রাখার কোনো দরকার নেই তো ওদেরকে ছেড়ে দেওয়াটা হোক কিন্তু প্রধান বিচারপতি বললেন যে 2002-এ থাকলেই মানে উনি যখন মেনকা গুরুস্বামী বললেন না যে 2002-এর নাম ছিল এখন আবার তাদেরকে কেন বিচারাধীন বলা হচ্ছে তখন কিন্তু প্রধান বিচারপতি ওই কথাটা বললেন সেই জন্যই তো এসআইআর মানে হচ্ছে অসঙ্গতি এইসব কিছু থাকলে সেটাকে ঝাড়াই বাছাই করা হবে তার জন্যই তো এসআইআর আর কাজটা তো বিচারকরা করছেন তো তাদের উপরে ছেড়ে দিন না কেন বারবার ছুটছেন এটাকে নিয়ে তাদের উপরে ছেড়ে দিন না ফলে অনেক চেষ্টা করেছেন অনেক উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন মেনকা গুরুস্বামী ওনাকে বারবার থামানোর চেষ্টা হয়েছিল
বারবার থামানোর চেষ্টা হয়েছিল। উনি সেই লাগাতার মানে সবে তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করেছেন, রাজ্যসভার প্রার্থী হয়েছেন, কিন্তু ট্রেনিংটা তৃণমূল নেত্রীর কাছ থেকে নিয়েই ফেলেছেন পুরোপুরি, যে কী করে অহেতুক হুজ্জুতি করা যায়। তো উনি হুজ্জুতি করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমলটা পেলেন না। যেটা চেয়েছিলেন ওনারা, যে এই ম্যাপড যাদের নাম ছিল 2002 বা লিঙ্ক ছিল, কারো লিঙ্ক যারা দিয়েছেন, এই যে ব্যাপারটা তাদেরকে সব ছেড়ে দেওয়া, বিচারাধীন না করে একেবারে পুরো লট ছেড়ে দাও, সেটা কিন্তু উনি বের করে আনতে পারলেন না। মানে ওখানে গিয়ে ফের হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন ওনারা এজলাসে। কিছুই হলো না। কাল থেকে উনি শুধু অ্যাটেনশন ক্রিয়েট করছেন, কাল থেকে সুপ্রিম কোর্টে। তো খুব বিরক্ত হয়েছেন প্রধান বিচারপতি, যে এরা প্রত্যেক দিন শুধু চলে আসছেন, কাজটা করতে দেওয়া হচ্ছে না। কাজটা যাতে ঠিক করা হয় সেটা করুন না। তো ফলে দর্শক, যে চেষ্টাটা ওনারা করেছিলেন সেটা হলো না, মেনকা গুরুস্বামীর ওই দাবিটা পূরণ হলো না। এখন কল্যাণ ব্যানার্জি যেটা বলার চেষ্টা করছিলেন সেটা হচ্ছে যে কি তালিকা কেন প্রকাশ করা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে 10 লাখ অলরেডি হয়ে গেছে, সেই তালিকাটা প্রকাশ করা হোক, তাতে যারা বাদ যাবেন তারা আবার নতুন করে কিছু প্রসেস গ্রহণ করতে পারবেন। তো প্রধান বিচারপতি বলছেন নাম বাদ গেলে বাদ যাবে, নাম যদি মানে রাখার মতো না হয় তো ভোট তিনি বা কেন দেবেন, তো বাদ যাবে। আর তাছাড়া তালিকা প্রকাশ এই যে ব্যাপারটা, সেটা হবে পরে হবে। আমি পরের দিকে আরও দর্শক শুনেছি, আমি এটা এখন আপনাদেরকে শোনাইনি, যেটা বলার চেষ্টা হয়েছে যে এটা যেমন কাজ করার মানে পরপর যেমন লিস্ট বের হবে। তবে যখন কল্যাণ ব্যানার্জি বারবার ওই কথাটা বলছেন তালিকা প্রকাশ করতে হবে, তখন প্রধান বিচারপতি যেটা করেছেন, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন যে উনি যেটা বলবেন উনি ঠিক করবেন, তালিকা প্রকাশের যে ব্যাপারটা তিনি কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করবেন, আলোচনা করবেন, যেমন বলবেন তেমন প্রকাশ পাবে। মানে কল্যাণ ব্যানার্জি চেয়েছিলেন যে একেবারে এক্ষুনি বলা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে তালিকা প্রকাশ করে দিক নির্বাচন কমিশন, ওই রকমটা কিন্তু হলো না। মানে কল্যাণ ব্যানার্জিরা যে ধরনের কথা বলছেন, প্রত্যেকটা কথাতেই একটা সন্দেহ সবসময় দেখছেন প্রধান বিচারপতি বা সঙ্গে যারা আছেন তারা দেখছেন, যে এনারা যেভাবে বলছেন এ ডাল মে কুচ কালা, ফলে সেটাকে ভাবতে হচ্ছে। সেই ভেবে চিনতে যেটা বলা হলো যে ঠিক আছে, কলকাতা হাইকোর্টে যিনি প্রধান বিচারপতি আছেন, যিনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, তিনি ঠিক করবেন, তিনি কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করে ঠিক করবেন, তালিকা প্রকাশ পাবে। আর এত এইসব নিয়ে কী আছে, বলা তো হচ্ছে যে ভোট গ্রহণের আগে পর্যন্ত মানে এই কাজ তো চলবে তো, এবং তালিকাভুক্ত ব্যাপারটা প্রসেস তো চলবে তো এত উদ্বেগের কি আছে যে এদেরকে ছেড়ে দিন, ওদেরকে ছেড়ে দিন, সব কাজ সম্পন্ন হবে না? আরে সময় তো আছে তো, এখন অনেক দিন পর্যন্ত এই কাজটা হবে, ভোটের আগের দিন পর্যন্ত এই কাজটা হতে পারে। তারপরে দেখুন না, এবং পরে আরও কথা বলা হয়েছে যে নোটিফিকেশন হোক, তারপর দেখা যাক না কী হচ্ছে, আমরা আছি তো। না, ওনারা এক্ষুনি করতে হবে, এক্ষুনি এগুলোকে বাদ দিন, ওগুলোকে করুন, সেই করুন, একেবারে মানে নানানভাবে। আসলে ওনাদের চেষ্টা ওই আর কি সব কিছুকে বানচাল করে দেওয়ার চেষ্টা, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এটাকে খুব শক্ত হাতে ধরেছে, ফলে ওই সব করতে দেয়নি, ঘাড় ঘোরাতে দেয়নি। সুপ্রিম কোর্ট যেটা বলেছে যে হ্যাঁ, তালিকা যে প্রকাশের যে বিষয়টা সেটা ঠিক আছে, প্রধান বিচারপতি তিনি ঠিক করবেন কলকাতা হাইকোর্টের। আর যখন একথা বলা হচ্ছিল যে যাদের নাম বাদ যাবে অমুক তমুক, তো সেই ক্ষেত্রে একটা কথা বলা হয়েছে যে ট্রাইব্যুনাল গঠনের একটা ব্যাপার থাকবে। যদি এই যে বিচারাধীন যে বিষয়গুলো হচ্ছে সেখানে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বিচারের পরে, তাহলে সেইগুলো একটা আবার সেগুলো বলার জন্য একটা ট্রাইব্যুনাল টাইপের গঠন করা হবে, তো সেখানে আবার বলার জায়গা থাকবে। ফলে পরপর ধাপ প্রসেস কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বলে দিচ্ছে, কিন্তু কখনো ওই পথে সুপ্রিম কোর্ট হাঁটতে চাইছে না যে পথে হাঁটতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস, যে সব ছেড়ে দাও। ফলে ওইদিকে দর্শক হচ্ছে না। ফলে আজকেও বিগ জিরো নিয়ে কল্যাণ ব্যানার্জি এবং মেনকা গুরুস্বামীরা ফিরে এলেন, কিছুই হলো না। আর যেটা বলছিলাম যে কপিল সিব্বল আজকে জানি না উনি বুঝতে পেরে গেছেন কিনা যে গেলে আজকেও একেবারে মুখ থুবড়ি খেয়ে পড়ে যাব বা নাক কাটা যাবে, দরকার নেই, এদের পাল্লায় পড়ে লাভ নেই। হয়তো পয়সা হচ্ছে, কিন্তু বারবার পয়সা নিতে গিয়ে এদিকে মান সম্মান ধুলে মিশে যাচ্ছে আইনজীবী হিসেবে, জানি না সেই কারণে উনি আসেননি নাকি আবার শরীর খারাপ, কে জানে, বলতে পারবো না। তবে দর্শক, আজকে যা হলো সুপ্রিম কোর্টে, এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার দুদিন ধরে যা করে গেলেন, আজকে একটা প্রেস মিট করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, সেখানে অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। আমি দর্শক সেটা নিয়ে পরবর্তী সময়ে আসছি। তো যা হলো, আমার মনে হয় এরপর দিদি যে মঞ্চে বসে রয়েছেন ধর্মতলাতে, এবার মনে হচ্ছে উঠে পালাবেন। আজকেই দেখুন না, মানে
না উঠে পালান যে যা সব বেকার হয়ে গেল, কিছুই তো হলো না। ধর্ণা মঞ্চে বসলাম, ভাবলাম যে গোটা রাজ্যের মানুষকে নামিয়ে দেবো, কিছুই হলো না। কিছু লোককে পাঠালাম গো ব্যাক আর ওই কালো পতাকা দেখাতে, তারাও সেরকম ইম্প্যাক্ট তৈরি করতে পারলেন না। কমিশনার যিনি এসেছিলেন তিনি বুক বাজিয়ে একেবারে তার প্রোগ্রাম করে বৈঠক করে অফিসারদেরকে যা সতর্ক করার করে দিয়ে তিনি চলে গেলেন এবং ভোট তার মতো করে হবে সে কথা বলে দিয়ে চলে গেলেন। আবার সুপ্রিম কোর্টে আসা ছিল, সুপ্রিম কোর্ট থেকে কিছু একটা অর্ডার আনবো, কিছুই হলো না, সব বিগ জিরো। তো এবার না উঠে পালান, উঠে গিয়ে বাড়িতে বসে বসে না কান্নাকাটি করেন পিসি ভাইপো মিলে। আমার দেশে কোথাও মনে হচ্ছে, আমার খুব ধারণা আজকের মধ্যেই দেখবেন ধর্ণা মঞ্চ বাতিল করে দিয়ে কিছু একটা হুঁশিয়ারি ভুলভাল একটা বলবেন, বলে টলে না কেটে পড়েন। আজকের মধ্যেই ধর্ণা মঞ্চ ছেড়ে না উনি পালান, কারণ কোনো কিছুই কিন্তু কাজ হচ্ছে না। যেটাই চেষ্টা করছেন সেটাই ডুবে যাচ্ছে, কোনোটাই কিছু কাজ হচ্ছে না। এবার শুধু সরকারটা ডুবতে বাকি আছে। দর্শক বলবেন যা বলার এবং নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।